President of this function, more and more Samuel Theophilus Metropolitan, my close associate and friend Father Sijo Pandapallil, John, His Excellency John Moore Irenaeus Episcopa, my dear friend and the Vice President of SNDP Yogam, Sri Honorable Sri Tushar Vellapalli, Sri Givargis Moore Kurlos Metropolitan, Bishop of Malangara Jacobite Syrian Church, Swami Gururatna Jnana Tapasi, General Secretary of Shantigiri Ashramam Trivandrum, Honorable Dr. Syriac Thomas, former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Father Joby Kurian Thomas, Executive Secretary Higher Theological Training. At the outset, I would like to pay my respect to the Honorable more and more Athanasius Yohanan Metropolitan I. He was a great friend of mine, is a guide to me, and whenever I meet him, we spend more and more time discussing about the various institutions, philanthropic activities, and other important issues which is confronting not only Kerala, the humanity. One thing I would like to tell you very frankly, the more and more Athanasius Yohanan Metropolitan was a true philanthropist, and also he was always trying to help the poor people, the poorest of the poor who are suffering in our society has been always the target of the Metropolitan. I have a long association with him. I can say that more than 3 decades we were associating together, discussing various aspects. I can very well tell you that his mission and his contribution and his help to the poor people has to be appreciated by all. Not only we people in Kerala, but all the various parts of India and the world. The poor and needy and people are always supported his ventures. Even after his demise, people from various parts of the country are praying for him, for his soul. Whenever there are natural calamities, he was always coming forward to help the people. In my constituency, there was tsunami. One of the major natural calamity happened in this century. That time, the Honorable Bishop Metropolitan and Sijo Achan and all other Reverend Fathers were coming to that area and are helping them. Whenever there is a natural calamity, either in Kuttanad or Upper Kuttanad or any part of Kerala, the church was very eager to help the people. Metropolitan was very, very keen to help the marginalized sections of the society. And he was very keen to give them life. And he was very keen to take care of them with all means. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജനങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാനും അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകാനും നമ്മുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ന് സ്മരിക്കും. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശുപത്രിയായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സിജോ അച്ഛനോട്, യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ആശുപത്രി ഇവിടെ
നിർമ്മിച്ച് എല്ലാവർക്കും സഹായം നൽകത്തക്ക ഏറ്റവും ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങൾ, ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിലീവേഴ്സ് ആശുപത്രി ആയിരങ്ങൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന നിലയിൽ ഈ ആശുപത്രിയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി നൽകുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നു. അവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയുവാനും അസുഖം ഭേദപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകാനും കഴിയുന്നു. ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ ഡോക്ടർമാരിവിടെ ഉണ്ടാകണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു വലിയ അഭിമാന സ്തംഭമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബിലീവേഴ്സ് സത്യം നിൽക്കുന്നത്. ബിലീവേഴ്സ് സ്കൂള് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വിദ്യാലയമായി ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. Believers School is one of the eminent education institutions in the central Travancore and in Kerala. And also he has already started so many institutions outside Kerala and outside India, especially in African countries. Honorable Bishop was very keen to help the people who are totally marginalized and needy people who are residing in this vulnerable areas of Africa. So I was told that they had started a medical college there. So many other education institutions. This shows that our metropolitan was very keen to impart good education, good health services to the people of this country. So that is why he has been remembered by everybody. That is why his contribution cannot be forgotten. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിർത്തി ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകത്തക്ക നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മെട്രോപൊളിറ്റന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം നൽകിയ ഈ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശം സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പാവങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴാണ്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, വെറും കൈകളോടെ നമ്മൾ വന്നു. നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, നമ്മൾ വെറും കൈയോടെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കാലഘട്ടം, വി ആർ ലിവിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. വെൻ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, it is our bounden duty to help the poor, needy, vulnerable sections of the society. That is the worship to the God. That is the worship to the Almighty. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള ശുശ്രൂഷയും അവർക്കുള്ള സേവനവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ലോകം മുഴുവൻ വേദനയും യാതനകളും അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ, അവരുടെ യാതനകൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും വേദനകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ആവശ്യം. Every individual, every citizen should come forward
and render their service to the poor, needy and vulnerable sections of the society. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യവും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നത്. I am sure that Metropolitan was very much concerned about this cause. That is why he has dedicated his life for the betterment of the people. അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനും പാവങ്ങൾക്ക് കരുണ നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചിരുന്നു. മെട്രോപൊളിറ്റന്റെ വാക്കുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ, വിശ്വാസികൾ ശ്രവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വാക്യങ്ങൾക്കും ആ ഉപദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവവിശ്വാസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ദൗത്യമായിരുന്നു മെട്രോപൊളിറ്റൻ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി. ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു അവസരം കൂടിയാണിത്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷമാകുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇവിടെ സിജോ അച്ഛനുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പല പരിപാടികൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മെട്രോപൊളിറ്റനുള്ള കാലത്ത്. അന്നെല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിപരമായ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം അദ്ദേഹവുമായി വെച്ചു പുലർത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കാണാനും അദ്ദേഹത്തുമായി വളരെയേറെ സംസാരിക്കാനും അന്ന് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. I never thought that he will not come back. I never thought that his association will come to an end. That is very, very heartbreaking incident which happened. But still we are remembering his services. Still we are remembering his earnest efforts to uplift the poor people, needy people to a decent life. ഞാനത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. देश के विभिन्न भाग से आज लोग इधर आए हुए हैं. मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं. आप मेट्रोपॉलिटन के बारे में सोचते हैं, मेट्रोपॉलिटन के सर्विसेज के बारे में आप लोग आपके मन में है. ये महान व्यक्ति के ऊपर आपको सोचना है. उन्होंने जो गरीब लोगों को जो जिंदगी दिया है उसके बारे में हमको सोचना जरूरी है. हजारों की तादाद में लोगों को जिंदगी देने के लिए मेट्रोपॉलिटन ने अपने काम किया, बस कुछ काम किया है. अपने जिंदगी उन्होंने जो गरीब तबके के लोगों को आश्वासन देने के लिए, जिंदगी देने के लिए, उनके जिंदगी में तरक्की देने के लिए उन्होंने काम की है. इसलिए उनके बारे में सोचना, उनके सर्विसेज के बारे में सोचना और उनके विचारधारा को लेके आगे चलने के लिए हम सबको दायित्व बनते हैं. मैं इसी अवसर पे हमारे मेट्रोपॉलिटन के इनके ऊपर जो श्रद्धा अर्पित करने का यह समारोह में भाग लेने का मुझे मौका मिला है. आपके सबके अनुमति से मैं इस सम्मेलन को उद्घाटन करना चाहता हूं. जय हिंद.